ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ BA, BCom, BBA ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ MBA ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು IBMR ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ IBMR ಕಾಲೇಜ್ ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾವ, ಏನು ಎಂತ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 2 ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಬ್ ಫೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹುಡುಗರು ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಯೋ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಸೊ IBMR ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾ ಬಂದಿನಿ ಹುಬ್ಳಿ IBMR ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಇವತ್ತು IBMR ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. MBA ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಹುಡುಗರು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ಫೆಟಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಫೆಟಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಣುಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ MBA ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, IBMR ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಡುಗರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ರಿ. Sir, thank you so much for introducing us and our college IBMR MBA course. It's my great privilege to tell about the MBA PGPMX course which we have recently introduced along with GIP. Nam college yak unique ide antandre, we are affiliated to KUD University and approved by AICTE, and we are offering the 4 specialization which includes finance, HR, marketing as well as the dual specialization. We have bring up this new USP, that is PGPMX course, because PGPMX is bridging the gap between the industry as well as the academics. The students who wants to pursue the data analytics, they require the industry related courses and practical applications as well as the knowledge. And this year we are offering GIP as well as GIIP. That means the Global Immersion Program as well as the Global Industry Integrated Program. This is specifically curated for our students. Aurige industry exposure sigli, global exposure sigli, and they can be able to build a good networking and career and skills in the MBA. So along with that, we also have the credit courses and certification courses. Under GIP, the students will be not just going as a foreign, the tourist. They're also visiting as a delegates, where they will be getting the industry as well as university visit, training, workshop experiences along with the certificates. Thank you so much, sir. ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದಿರಿ PGPMX ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಸೊ ಅದಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Sure, sir. The PGPMX basically we launched in IBMR because we want to bridge the gap between the industry as well as academia. Because in academia we focuses more on the theoretical and practical subjects and its applications, whereas industry needs the skill ready students who are ready to lead the board and who are ready to lead the management. That's why we are here at IBMR to bridge that gap by introducing the PGPMX courses. Basically here we taught the students about the data analytics, Power BI, and the latest skills about the project management, analytics, AI, machine learning, etc. And VOCA, which is the blockchain applications, which is the need of the industry today. So idrinda enagutte students ge antantandre, they will be able to learn the latest skills and they will be able to be ready for the industry as a leader and see themselves in the top position. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ AI ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ AI ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, AI ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ MBA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಗರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ಹುಡುಗರು ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವರೂಪ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ. ನಮ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8.25 lakhs ಪರ್ ಆನಮ್ ತನಕನೂ ಕೊಡ್ಸಿದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದು 3.25 lakhs ಪರ್ ಆನಮ್ ಕೊಡ್ಸಿದೀವಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಬೇಕರ್ ಟಿಲ್ಲಿ, ಬರ್ಜರ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್
ಅದು ಅಲ್ದಲೇನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು EY, ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಲ್ಮಿಯಾ, ಸೀಮೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಬರ್ಜರ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು IBMR ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, GIP ಮತ್ತು GIIP ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಂತ. Definitely, sir. So this year we have come up with the new USP, that is the GIP Global Immersion Program, as well as GIIP, that is Global Industry Integrated Program. Every colleges in North Karnataka is offering the students the global exposure by taking them to a different country and giving them the experiences. But here IBMR, we are not just taking them as a foreign tourist and giving them the global exposure. We are also creating a platform for them to get the experiences and learning skill set from the global industries as well as the universities to build a great public networking as well as the global opportunities for themselves. They will be working on live projects, they will be exploring the good networking where they can see and expose themselves in the global environment. So it's a great opportunity for our North Karnataka students. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ, ಜಾಬ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆರ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ to see themselves in the global platform. Thank you. They are also getting the certificates which is industry and globally recognized by the universities and the industry, which is acceptable across globally. That's the key benefits what they are getting by joining to IBMR. ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಏನ್ IBMR ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು IBMR ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ನೀವು MBA ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ MBA ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದಾವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ತುಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ A to Z ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗೋ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೋ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಇಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರು ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರೊಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IBMR ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so much, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರದರ್, ನೀವು MBA ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಇಲ್ಲ, ನಾನು MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದೇನಿ. IBMR ಕಾಲೇಜ್ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾವ ಇಯರ್ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ನಾನು 2025 ಒಳಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರದರ್, ನೀವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ? ಲೈಕ್ ನೀವು PCT ಥ್ರೂ ಬಂದ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೆಂಗೆ? ನಾನು PGCET ಥ್ರೂನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ನನಗೆ IBMR ಕಾಲೇಜ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು ಕೂಡ PGCET ಥ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ PGCET ಥ್ರೂ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಯಾವ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟ್ರಿ ಈಗಿನ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, HR. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, HR ಮೂರೂ ಬೇಕು. HR ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಬಂದಿದ್ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಬೇಕಂತ, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಮೂರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೂರೊಳಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ AI ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ನೀವು ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಆ್ಯಸ್ ಎ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತೀನಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, HR ಯಾಕೆ ಒಂದು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೈತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ HR ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದಾವೆ ಲೈಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದಾವೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಐತಲ್ಲ, ಹಾಂ ಡಿಗ್ರಿ ಐತಿ. ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು? BCA BSc BCom MCom MBA. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಇವಾಗ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ MBA ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಈಗ IBMR ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ? ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಎರಡು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎದ್ರಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಗೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಇರಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೀವು ಓನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಲೈಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ, ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು MBA ಒಳಗಡೆ? ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಗಿಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ MBA. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ? ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್, ನಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಜರಾಗಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿರಿ? ಫಿನಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಥಿಯರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಥಿಯರಿ, ಉಳಿದಷ್ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಫಿನಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನೀವು ನಂಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೂ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್, ರೈಟ್? ಬೆಟರ್. ಸೊ ನನಗೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಿನಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಿನಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, IBMR ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಿನಾನ್ಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ 3 ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅದಾವ, ಫೈನಾನ್ಸ್, HR ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳೋಣ IBMR ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, IBMR ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತದೇನೈತೆ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು PCT ಇದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಹುಡುಗರು ಯಾಕೆ IBMR ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 100% ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಲೋಕಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾಕೆ IBMR ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲೈಕ್ ಹುಡುಗರು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ IBMR ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ ಹೊಸದು. IBMR ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್, ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಒಂದು ಚಲೋ ಐತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಚಲೋ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ IBMR ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 100% ಬೆಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದಾರೆ, ಇವರು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇದಾರೆ, HR ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಯಾಕೆ IBMR ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Because IBMR is a place where I can get more knowledge, friends and enjoyment, and IBMR shows how real business works. So ನೋಡ್ರಿ, MBA ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ. ಸೊ IBMR ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ MBA ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ MBA ಸ್ಟಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ CU ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಐತಿ, ಸೊ ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹುಬ್ಳಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದು IBMR ಕಾಲೇಜ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಾಲೇಜ್ CU ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ MBA ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು MBA ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಗ್ನೇಶ್ ಸಕ್ರಿ,
CEO IBMR ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. 30 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ. ನಾನು IBMRದು MBA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೀರ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು MBA ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀವೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು 4 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಎವ್ರಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದು MBA ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟನಂತಂದರೆ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಚಲೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು IBMR ಲೆಗೆಸಿ ಇದು 27 ವರ್ಷದ್ದು ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ 2 ಇಯರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ನಂತಂದರೆ he should be employable. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಟೂರ್ ಕಳಿಸೋ ಬದಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಪ್ಲಸ್ ಅವನಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಮರ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ಫಾರಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟು ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಲಿತು ಬಂದಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದು IBMR ಹುಬ್ಳಿ MBA ಕಾಲೇಜು PGCET ಕೋಡ್ ಇದೆ MBA B376. ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು PGCET ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ IBMR ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಮ್ ಜಾಯಿನ್ an MBA with global integrated program which will help you succeed in your life and your career. Thank you. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ MBA ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ CEO ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನು IBMR. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ MBA ಕರಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ IBMR ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ MBA ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು IBMR ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣತೈತಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು MBA ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.